કૌશલ દેશ વેશ બટુનો લય તીર્થમાં હે રામાનંદ મળ્યા સધર્મ ચલવ્યો યજ્ઞાદિ મોટા કર્યા મોટા દામ રચ્યા રહ્યા ગઢપુરે બે દેશ ગાદી કરી અંતર ધ્યાન તયા લીલા હરિતણી સંક્ષિપ્તમાં યોચરી ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ બંધુ ચ સખા ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણમ ત્વમેવ સર્વં મમ દેવ દેવ નિજાશ્રિતાનાં સકલાર્તિહંતાં સાધર્મ ભક્તિરવનં વિધાતા દાતા સુખાનાં મનસેપ્સિતાનાં તનોતુ કૃષ્ણોખિલમાંગલમ નમઃ. શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય. શ્રી રાધા કૃષ્ણ દેવની જય. શ્રી નરનારાયણ દેવની જય. શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ દેવની જય. શ્રી રેવતી બળદેવજી મહારાજની જય. શ્રી ધર્મદેવ ભક્તિ માતા હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. શ્રી સિયાવર રામચંદ્ર ભગવાનની જય. શ્રી સૂર્યનારાયણ દેવની જય. શ્રી ઉમાપતિ મહાદેવની જય. શ્રી ઉમિયા માત કી જય. શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવની જય. શ્રી કષ્ટભંજન દેવ હનુમાનજી મહારાજની જય. શ્રી 500 પરમહંસની જય. આદિ આચાર્ય શ્રી અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજની જય જય. જય સ્વામિનારાયણ. શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજ મન મુકુર સુધારી બરનહુ રઘુવર બિમલ જસુ જોધાયક ફલચારી બુદ્ધિહીન તનુ જાન કે સુમિરો પવન કુમાર બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેહુ મોહી હરહું કલેશ વિકાર. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संग कंचन बरन बिराज सुबेशा आनन कुंडल कुंचित केशा हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे कांधे मूज जने हूँ छाजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को यातुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा विकट रूप धर लंक जलावा भीम रूप धरे असुर संहारे श्री रामचंद्र के लाय सजीवन लखन जियावे श्री रघुवीर हर से उर लावे रघुपति के नहीं बहुत बड़ाए तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस्त्र बदन तुम रोयस गावे अस कय श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीश नारद सारद सहित यही यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कभी कभी कह सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव है किन राम मिलाए राजपद तिन्हा तुम
तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र जो जन पर भानु, ले लो ताहि मधुर बल जान। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माई, जल्दी लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम द्वारे तुम रखवारे, हो तन याग न बिनु पैसारे। सब सुख है तुम्हारे शरण, तुम रक्षक काहो को डरना। अपना तेज सम्हारो आप, तीनों लोक हाँक से पाप। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बेरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन बल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, यश बर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता जितना डराए, हनुमंत से सर्व सुख राय। संकट कटे मिटे सब बेरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोय, छूट है बंद महासुख होय। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखे गौरीश। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय माहि डेरा। कीजे नाथ हृदय माहि डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। नीति प्रवीण निगमागम शास्त्र बुद्धे। राजाधिराज रघुनायक मंत्रिवर्य। सिंदूर चर्चित कलेवर नैष्टिकेन्द्र। श्री राम दूत हनुमान हर संकटं मे। श्री राम दूत हनुमान हर संकटं मे। ओम नमो हनुमते भय भंजनाय, सुखम कुरु फट स्वाहा। ओम नमो हनुमते भय भंजनाय, सुखम कुरु फट स्वाहा। ओम नमो हनुमते भय भंजनाय, सुखम कुरु फट स्वाहा। ओम नमो हनुमते भय भंजनाय, सुखम कुरु फट स्वाहा। ओम नमो हनुमते भय भंजनाय, सुखम कुरु फट स्वाहा। ओम नमो हनुमते भय भंजनाय, सुखम कुरु फट स्वाहा। ओम नमो हनुमते भय भंजनाय, सुखम कुरु फट स्वाहा। कष्ट भंजन देव हनुमान जी महाराजनी जय। श्री सियावर रामचंद्र भगवाननी जय। श्री उमापति महादेवनी जय। श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय। जय स्वामीनारायण। दरेक वाला हरि भक्त। भवशं भवभीति भेदनम्, सुख संपद करुणानिकेतनम्। व्रतदान तपः क्रियाफलम्, सहजानंद गुरुं भजे सदा। ओम अवतारिणे श्री स्वामीनारायणाय नमो नमः। श्री हरिकृष्णाय घनश्यामाय नीलकंठाय
સરયુદાસાય નમો નમઃ. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની, શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજની, શ્રી નરનારાયણ દેવની, શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવની, શ્રી રેવતી બળદેવજી મહારાજ. વાલા ભક્તજનો, આપણે શ્રી હરિચરિત્ર ચિંતામણી, જેમાં સદગુરુવર્ય રૂગનાથ ચરણ સ્વામીએ સુંદર શ્રી હરિના ચરિત્રો લખેલા છે. દર શનિવારે આપણે એ ચરિત્રોનું શ્રવણ કરી રહ્યા છીએ. સ્વામિનારાયણ હરે એકવાર સંત સાથે કૈવલ્યાનંદ સ્વામી ગુજરાતમાંથી ચાલ્યા તે ગઢડે આવતા હતા. ત્યાં રસ્તામાં સાબરમતી નદી આવી. સાબરમતી તે ઉતરવા ગયા, ત્યાં અચાનક પાણીની વેલ આવી. તેથી પાંચે સંત તણાણા. પોથી ગોદડીઓ બધું તણાઈ ગયા. ખારું પાણી પીવા લાગ્યા. તે વખતે સૌ મહારાજને સંભાળવા લાગ્યા. તેવા મહારાજ એક વહાણ લઈને આવ્યા, નૌકા, શિપ. સંતોના બાવડા ઝાલીને વહાણમાં નાખ્યા. પોથી ગોદડી વગેરે બધું લઈ લીધું. ભગવાન કેવા દયાળ, વિચાર તો કરો. સાધુને જ લઈ લીધા, પણ પોથી અને ગોદડી પુસ્તકો હતા એ બધું ભગવાને લઈ લીધું. પછી કાંઠે ઉતારી મૂક્યા. તરત વહાણ સહિત અદ્રશ્ય થઈ ગયા. તે જોઈને સંતો સર્વે આશ્ચર્ય પામ્યાને જાણ્યું છે મહારાજે આપણી રક્ષા કરી એમ ભગવાન પોતાના ભક્તની સર્વ પ્રકારે રક્ષા કરે છે. ભગવાનના થવાથી આટલો બેનિફિટ મળે છે. લો, એકવાર મુક્તાનંદ સ્વામી એકલા ચાલ્યા આવે. માર્ગમાં નદી આવી. નદી તેમાં ખારું પાણી ને પાણી ઘણું, તેથી ઉતરાય નહીં. સાંજ પડી ગઈ. તે સમયે સ્વામી ચિંતા કરવા લાગ્યા. ભગવાનને સંભાળ્યા. તે સમયે એક બ્રાહ્મણનું રૂપ ધરીને મહારાજ આવ્યા. સ્વામીને કહ્યું, શું વિચારમાં પડી ગયા છો? ચાલો મારી ભેગા હું સામે કાંઠે ઉતારું. એમ કહીને સ્વામીનું બાવડું ઝાલીને સામે કાંઠે ઉતારી દીધા. પછી બ્રાહ્મણ અદ્રશ્ય થઈ ગયા. સ્વામીએ જાણ્યું છે આ તો મહારાજ બ્રાહ્મણને વેશે આવીને મારી રક્ષા કરી ગયા. આ રીતે મહારાજે મુક્તાનંદ સ્વામીની રક્ષા કરી. એકવાર તો અખંડાનંદ સ્વામી ઝાડીમાં ચાલ્યા આવે, તેમાં સામેથી 4 હાવજ આવતા સ્વામીએ જોયા. હાવજ પોતે તેથી ડર્યા નહીં. એની હામાં હાલવા માંડ્યા. બોલો, આપણે વાત હામાં હાલી. પાસે જઈને બોલ્યા કે તેરા ખાજ હે, લે ખાઈ જા. ત્યારે મહારાજે જાણ્યું છે મારા સંતને સાવજ ખાઈ જશે તો મને કોણ દયાળુ કહેશે. એમ જાણીને મહારાજે હાવજમાં પ્રવેશ કર્યો. તેથી હાવજ સ્વામીને 4 પ્રદક્ષિણા કરીને ચાલ્યા ગયા. એમ મહારાજે અખંડાનંદ સ્વામીની રક્ષા કરી. અખંડ જેને આનંદ છે સહજાનંદ સ્વામીનો, એનું નામ હતું અખંડાનંદ સ્વામી. અખંડાનંદ સ્વામી આવા આત્મનિષ્ઠ અને ભગવાનને વિશે વિશ્વાસવાળા સાધુ હતા. નગર કોઈ દે હાવજ પ્રદક્ષિણા ફરે, એ તો એક જ પંજે ત્યાં પૂરું કરે. એને બદલે ભગવાને પ્રવેશ કર્યો ને. બુદ્ધિ પ્રદાતા ભગવાન છે. ત્યારે સિંહના વિચારો ફેરવી નાખ્યા. એકવાર શ્રીજી મહારાજ કાઠીઓના સ્વાર સાથે લઈને ગુજરાતમાં જતા હતા. ગુજરાતમાં રસ્તામાં પોતે તરસ્યા થયા.
પાર્ષદોને કહ્યું કે પાણી લાવો, અમને બહુ તરસ લાગી છે. ચારે દિશાએ બે બે સ્વાર ગયા, તપાસ કર્યો ને કોઈ ઠેકાણે પાણી જોવામાં આવ્યું નહીં. પણ છેટે ભરવાડ પાણીનો ઘડો ભરીને જતો હતો. પાણીનો ઘડો આવે ને એની પાસે સ્વાર ગયા અને કહ્યું, અમારા ભગવાન તરસ્યા થયા છે, માટે પાણી આપીશ? ભરવાડ બોલ્યો છે, ઘડો તો નહીં આપું, પણ જો એ ભગવાન હોય તો હું એમને પાણી પાવા આવું. ત્યારે સુરા ખાચર કહ્યું, ભલે તું આવ, એમ કહીને સુવારો આગળ ચાલ્યા, એની પાછળ ઘડો લઈને ભરવાડ પણ પાછળ ચાલ્યો. રસ્તામાં કાઠી હોય ભરવાડને કહ્યું, અમારા ભગવાન પાણી પીને રાજી થશે ત્યારે તને માગવાનું કહેશે, તે વખતે તું તારા જીવનું કલ્યાણ થાય એમ માગજે હો. એમ શીખવ્યું. પછી મહારાજ પાસે આવ્યા, પાણી ગાળીને મહારાજને પાયું. કોળા ખડામાં ટાઢું થયેલું પાણી પીને મહારાજ બહુ રાજી થયા. ભરવાડને કહ્યું, આ ટાઢું પાણી પીને અમે રાજી થયા છે, તારે કંઈ માગવું હોય તો માગ. ત્યારે ભરવાડ બોલ્યો, મારા જીવનું કલ્યાણ કરજો. તે સાંભળી મહારાજ બોલ્યા છે, તારી 4 પેઢીનું કલ્યાણ કરશું, એમ એને વર દીધો. આ રીતે સુરા ખાચરે ભગવાનની ઓળખાણ કરાવરાવી તો એનું કામ થઈ ગયું. હવે વાલા ભક્તજનો, અમદાવાદ દેશની વાતો આવે છે. વડતાલ દેશની પૂરી થઈ. શ્રીજી મહારાજે જેતલપુરમાં યજ્ઞ કર્યો. યજ્ઞ તે સમયે ત્યાં સભા કરીને બેઠા હતા. ત્યારે મહારાજે સભામાં પ્રશ્ન પૂછ્યો કે જે દેવીના ઉપાસક હોય એમને દેવીનું પૂજન કરીને શાનું નૈવેદ્ય ધરવું જોઈએ? એ સમયમાં દેવ દેવીને નિમિત્ત બનાવી ઘેટા, બકરા, પાડા, મરઘા એનું નૈવેદ્ય ચડાવતા, બલિ ચડાવતા. એટલા માટે ભગવાને સભામાં પ્રશ્ન કર્યો, કારણ કે બધા બ્રાહ્મણો બેઠા હતા. ચાલો હાલો તમે મારા પ્રશ્નનો જવાબ આપો કે દેવીનું પૂજન કરીને શાનું નૈવેદ્ય ધરવું જોઈએ? તે વખતે સભામાં બેઠેલા હજારો બ્રાહ્મણો તથા પાટીદારો અને વિરમ ગામના શાસ્ત્રીઓ હતા. વિરમ ગામ તે સર્વે બોલ્યા, દેવીનું પૂજન કરીને એને ખીર, લાડુ, લાપસી તથા ચોખા એનું નૈવેદ્ય ધરવું જોઈએ. પછી મહારાજે કહ્યું, ત્યારે જે દેવીને દારૂ માંસનું નૈવેદ્ય ધરતા હોય એને કેવા જાણવા? ઓલા બ્રાહ્મણ સારા હતા ને, એટલે એને કીધું કે દેવીને આવું નૈવેદ્ય ધરાવવાનું હોય, લાડુ, લાપસી, ચોખા, ખીર. તો પછી મહારાજે સામે તરત પ્રશ્ન કર્યો કે જે દેવીને દારૂ અને માંસ નૈવેદ્ય ધરતા હોય તો એને કેવા જાણવા? ત્યારે વિરમ ગામના શાસ્ત્રી બોલ્યા છે, જેઓ દેવીને દારૂ માંસનું નૈવેદ્ય ધરે અને જે એની પ્રસાદી ખાય એને તો ભંગિયા થકી પણ નીચ જાણવા. તે સાંભળીને સભામાં જે કોઈ શક્તિપંથીઓ બેઠા હતા ને, શક્તિપંથીઓ એટલે દેવદેવીને માનનારા, અને આવું કીધું એટલે એને તો એવું લાગુ આવ્યું ને, હો બળી ઉઠ્યા. પણ તે સમય કઈ બોલી શક્યા નહીં. તે વળતે વળી મહારાજે સભામાં ઊભા થઈને તાલી વગાડીને કહ્યું છે, જેવો દેવીને દારૂ માંસનું નૈવેદ્ય ધરીને એની પ્રસાદી લઈએ એને તો ભંગિયા થકી પણ નીચ છે, એમાં વિરમ ગામના શાસ્ત્રીઓ કહે છે, અમે કહેતા નથી હો. તે સાંભળીને તો શક્તિપંથીઓ અતિશય બળી મુવા. પછી જ્યારે યજ્ઞની પૂર્ણાવતિ થઈ ગઈ ને, દક્ષિણા લઈને બ્રાહ્મણ પોતપોતાના ઘરે ગયા. ત્યારે અમદાવાદના બ્રાહ્મણોએ પેશવા સરકારના સુબાને ભરાયું. સ્વામિનારાયણ યજ્ઞ કરે છે, તેથી કરીને તમારા રાજ્યનું તેજ જાતું રહે છે. વળી તેમણે જેતલપુરમાં યજ્ઞ કર્યો ને ત્યારે તમારો બાપો મરી ગયો હતો. એ હવે બીજો યજ્ઞ કરશે ને તમારો વારો છે, તમારો. આવું ચડાયું પેશવા સરકારને, સુબો હતો એને. તે સાંભળીને સુબાને અંધી આવી ગયો.
2000 બાવાની જમાત ખોખરા અમદાવાદમાં રહેતી હતી. એનો ઉપરી લોલંગર નામે બાવો હતો. લોલંગર એને તેડાવીને કહ્યું, તમે બાવા બધા મળીને જો સ્વામિનારાયણને પકડી લાવો ને તો તમે જે માગો એ આપીશ. એવો રાજાનો વિચાર મહારાજ અંતર્યામી પણ એ જાણી ગયા. ભાઈ પોતે વિચાર કરો, હું અહીંયા હમણાં રોકાઈશ તો કજ્યો થશે. એમ જાણીને મહારાજ સૌ સંતોને કહ્યું, અમે ગામ ચલોડે જીતબાની કાણે જઈશું. મહારાજ બાનું કાઢ્યું કે અહીંથી ગમે એમ કરીને છટકી જવાય, નકર અમને પકડવા માટે આવશે તો આ બધા પાર્ષદો ચાલ્યા રહેશે, કેટલા એને મારી નાખશે. એટલે હવે અહીંયા રોકાવાય નહીં, ગમે બાનું કાઢીને છટકી જાવ. તો મહારાજ કહે છે કે અમારે ચલોડા જવું પડશે. કાં તો કે રામાનંદ સ્વામીના શિષ્ય જીતબા હતા ને ધામમાં ગયા છે, તો એની કારણે અમારે જવું છે. કોઈ અમદાવાદથી આવે તો એને પેશવા દઈશુંમાં એમ કહીને થોડાક સ્વાર સાથે લઈને ચાલ્યા. વાસે કાઠી અને પાડાઓ હથિયાર બાંધી સજ્જ થઈને ઉભા રહ્યા. અમદાવાદથી બાવાની ફોજ જેતલપુર મહારાજને પકડવા સારું ચાલી. તે ભેગા સરકારી માણસો પણ હતા. તેનો એક જમાદાર ઉપરી હતો ને, એને મનમાં એવો સંકલ્પ કરેલો છે, સ્વામિનારાયણ ભગવાન હશે તો અમારા હાથમાં નહીં આવે. એમ કરતા તેઓ જેતલપુર ગયા. કાઠી અને પાડાને પૂછ્યું, સ્વામિનારાયણ ક્યાં છે? સ્વામિનારાયણ. તેમણે કહ્યું, એ તો સવારમાં ઘોડીએ ચડીને ક્યાંક ગયા છે, અમને ખબર નથી. બાપુ ક્યાંક ગયા છે. તમારે કાંઈ કામ હોય તો કહો, અમે તૈયાર ઊભા છીએ. તો કહે, ના કાંઈ કામ નથી, અમે તો અમથા પૂછીએ છીએ. એમ વાત કરે તેવામાં ત્યાં મોહોલમાં ભમરિયા મધના પૂડા હતા. ભમરિયું મધ, હો, આવી મોટી મોટી માખી. તે માખી ઉડી અને ફોજના સિપાહી અને જેટલા બાવા આવ્યા હતા ને એને કરડવા લાગી. તેથી એકદમ ત્યાંથી ભાગ્યા. હો, માખીઓ અમદાવાદ સુધી કરડતી વાંહે ગઈ. પછી સવારોએ તથા બાવાએ જઈને સુબાને વાત કરી કે અમે તો માન જીવતા આવ્યા બાપા. ત્યારે સુબાએ બ્રાહ્મણોને તેડાવીને પૂછ્યું, હવે આપણે શું કરવું? એમાં તો કે ફાવટ આવી નહીં. આજ પણ તમે જેતલપુર જાઓ ને તે ભમરિયું મત બેઠું જોઈએ ઉપર તમે. હા, હવે આપણે શું કરવું? ત્યારે એને બતાવ્યું કે આપણી કચેરીમાં તેલનું ટાંકું મોટું છે ને, એના ઉપર ભીંડીના બોયા મૂકીને, એટલે નાની પાતળી લાકડીઓ મૂકીને તે ઉપર ગાદી તકીએ ગોઠવવા ને ફરતી જાજમો પાથરવી અને સ્વામિનારાયણને બોલાવીને ગાદી તકીએ બેસાડવા. બેસે ને એટલે ટાંકામાં પડશે. એટલે પછી થઈ રહ્યું. તેલ હોય ને, તેલ એની અંદર ગમે એવો તરવાયો હોય ને, તરી નો આકે, તેલમાં ડૂબી જ જાય. તેલમાં પડ્યો એટલે મરી ગયો માનવાનું. મારા હારાએ આવું કાવતરું કર્યું. શું ભાઈ વિચાર તો કરો. એને અહીંયા મોટો ટાંકો હતો તેલનો, તો એના ઉપર નાની નાની લાકડી બિછાવી દીધી અને ઉપર સરસ મજાનું આસન કર્યું. જાણે રાજા મહારાજા બેવે એવું. સુબાએ વિચાર કર્યો કે 2-4 મહિના પછી મહારાજ અમદાવાદ પધાર્યા અને નવાવાસમાં વિતર્યા. સમાચાર સુબાને થયા એટલે એને મહારાજને બોલાવવા સારું સિપાહીને મોકલ્યા. આમંત્રણ આપ્યું ભગવાનને કે અમારા સુબાની એવી ઈચ્છા છે, આપ ભગવાન છો તો ત્યાં મહેલમાં પધરામણી થાય તો અમારો મહેલ પાવન થઈ જાય. વાહ ભાઈ વાહ! બધાને એમ લાગ્યું કે આને મહિમા ફૂટો હે કાંઈ. હરિભક્તો ને સંતોને ગંધ આવી ગઈ કે આટલો બધો વિરોધી માણસ અને એને એવો શું ભાવ ફૂટો કે સ્વામિનારાયણને એને ત્યાં આમંત્રણ આપવા આવ્યા હશે માણસો. મહારાજ કે મહારાજ આની પાછળ કંઈક કાવતરું લાગે છે. મહારાજ કે મને શું જાણો છો, તમારે કોઈ કાંઈ બોલવાનું નથી. મહારાજ સંત હરિજન સાથે ત્યાં ગયા. દરવાણીએ કહ્યું છે
એકલા સ્વામિનારાયણને અંદર જવાનો હુકમ છે, બીજા કોઈ પણ માણસોએ અંદર નથી જવાનું, અહીંયા જ ઉભા રહી જાવ. લો મહારાજ એકલા અંદર ગયા, બધા સંત હરિજનો બહાર રહ્યા. પણ એક દેવાનંદ સ્વામી દંડી હતા, સંન્યાસી, એ તો કોણી મારીને મહારાજને હારે અંદર કરી ગયા. તારી જાતના તું મને રોકો વારો કોણ કે? એ તો મહારાજને વિચાર કર્યો કે એકલા જવા ન દેવાય. તે દેવાનંદ દંડી હતા ને, મહારાજની ભેગા ગયા. મહારાજ કચેરીમાં ગયા, ત્યાં સુબાનો કામદાર રહેલો, એને તેલના ટાંકા ઉપર બિછાવેલા ગાદી તક કે મહારાજને બેસવાનું કહ્યું. મહારાજ બોલ્યા, છે એ રાજાની ગાદી કહેવાય, અમે તો સાધુ સંન્યાસી છીએ, રાજાની ગાદી ઉપર અમારે ન બેસાય. ત્યારે એને બેસવાની બહુ તાણ કરી. મહારાજે પોતાના હાથમાં છડી હતી, એટલે લાકડી હતી, તે ગાદીને ખૂણે આમ દબાવી. ત્યાં તો ગાદીને તકીએ તેલના ટાંકામાં પડી ગયા. મહારાજે કહ્યું, આવો દગો કરવો હતો? હા, ને દેવાનંદ દંડી સંન્યાસી હતા ને, એ તો આમ થરથર મેળ્યા ધ્રુજવા, ટાઢી મેળી થરથર ધ્રુજવા. મહારાજને કે મહારાજ અમદાવાદને ઉથલશો પાથલ કરી દઉં કે? મહારાજ કે નહીં 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 નહીં, હજી તો અહીંયા આપણું પેલું ધામ કરવાનું છે. એકના વાકે આખા નિર્દોષ આટલા બધા માણસો મરી જાય છે. માન માન શાંત કર્યા. સ્વામિનારાયણ ભગવાન કહે છે કે કોઈક તો જોનારું હશે ને, આવો દગો અમે તો સહન કરશું. યાદ રાખજો કે ભગવાન સહન નહીં કરે. એમ કહીને પોતાનો જમણો હાથ પૃથ્વી ઉપર આમ પછાડ્યો. તેને કરીને પૃથ્વી કંપી. જાણે ધરતીકંપ આવ્યો શું? કેટલાક ટાંકા તૂટી પડ્યા. કચેરીમાં એક ગોખ હતો, એ પણ તૂટી પડ્યો. તે જો કામદાર વગેરે જે માણસો હતા એ સર્વે ઝાંખા પડી ગયા. કાપો તો લોહી ન નીકળે. કેવું થઈ ગયું તમે વિચાર કરો. આવું કાવતરું બહાર દગો નીકળો, એ લોકોને મોઢું કઈ રીતે દેખાડું? મહારાજ તો ચાલી નીકળ્યા. તે વખતે દંડી દેવાનંદ સ્વામી પ્રકૃતિ ચલાવીને બોલે, મહારાજ આજ્ઞા આપો ને તો અમદાવાદ શહેરને ઊંધું વાળી દઉં. મહારાજ કે ખબરદાર, એવો સંકલ્પ કર્યો છે ને તો. ત્યારે સ્વામી કહે, પણ મહારાજ હું તો દુર્વાસા છું, દુર્વાસા, મારા બોલ મિથ્યા નહીં થાય. મહારાજ કે અમારા એ શિખરબંધ મંદિર કરવું છે, ગાદીનું સ્થાપન કરવું છે, હજારો જીવનો મોક્ષ કરવો છે. દેવાનંદ સ્વામી કે મહારાજ આ પેશવાનું રાજ્ય જાશે, અંગ્રેજનું રાજ્ય આવશે. એમ સ્વામી બોલ્યા. મહારાજ સાંભળી રહ્યા પણ કાંઈ બોલ્યા નહીં. એમ કરતા મહારાજ તથા સ્વામી દરવાજે આવ્યા. ત્યારે ત્યાં સુબો બેઠો હતો. બોલો છે, તમારે અમારા રાજ્યમાં યજ્ઞ કરવા નહીં, અને આજ પછી તમારે અમદાવાદમાં પગ દેવાનો નહીં. મહારાજ કે ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી મારી સત્તા હોય ત્યાં સુધી. મહારાજ કે તારી સત્તા ક્યાં સુધી રહેવાની છે? મહારાજ કે જેને હાથી હશે તેને બાંધવાની જગ્યા નહીં મળે. તે સાંભળીને તે બોલ્યો છે, તમે ઈડરીય દરવાજે થઈને ગામમાંથી નીકળી જાઓ, બીજે કોઈ પણ દરવાજે ન જતા, કોઈ દિવસ અહીં આવશો નહીં. મહારાજે કહી, તમારું રાજ્ય હશે ને ત્યાં સુધી નહીં આવીએ. એમ કહીને ઉતારે જઈ તૈયાર થઈને ચાલ્યા. ગામના ચોકમાં ગયા ને ત્યાં સિકંદર બાદશાહ ઘણા વખતથી ભૂત થયેલો મહારાજને સન્મુખ આવી હાથ જોડીને બોલ્યો કે મહારાજ તમે સાક્ષાત ખુદા છો, માટે મારું ભૂતનું દેહ છોડાવીને મારું સારું કરો. મહારાજે કહ્યું તું બદ્રિકાશ્રમમાં જા. એટલે તુરંત બદ્રિકાશ્રમમાં ગયો. પછી મહારાજ ચાલ્યા તે બધે દરવાજે દર્શન દઈને 12મે ઈડરીય દરવાજે થઈને બહાર નીકળ્યા. ત્યાં રસ્તે ચાલતા 1.25 લાખ ભૂત હામાં મળ્યા. કેટલા? 1.25 લાખ. 1,25,000 ભૂત. ગજબનું મારું ટોળું. એની વસ્તી પણ ઘણી છે, કારણ કે
મરે એટલે વાસના રહે એટલે બધા ભૂત થાય, અને કોઈકને બાયડીની છોકરાની આવી બધી વાસના રહે ને મરે એટલે રાકેશલાલ એટલે બધા ભૂત થાય. લો એટલે કોઈ વાસના નહીં રાખવાની, ભગવાન સિવાય બધું જ છોડી દેવાનું, બસ હવે ભગવાનનું ભજન કરવાનું. જો વાસના રહી ગઈ તો બાપા હેરાન થઈ જઈશ. મહારાજ કે સ્ત્રી હશે તો વાસના રહેશે તો પૂતળી થવું પડશે, અને માણસ હશે અને વાસના રહેશે તો ભૂત થવું પડશે. 100% વાત સાચી છે. માટે કોઈ પણ પ્રકારની વાસના નહીં રાખવાની. લો 1,00,000 ભૂત હામાં મળ્યા. તેને 2 સેનાપતિ હતા. તેને મહારાજ સન્મુખ ઉભા રહીને સ્તુતિ કરી કે મહારાજ અમારો મોક્ષ કરો, મોક્ષ કરો. ત્યારે મહારાજે પોટલીઓ મગાવીને એમાંથી પાણી લઈને ભૂતોને આમ છાંટવા જ માંડ્યા. જેને છાંટા અડે ને એ ભડકો થઈને ઉડી જાય. એમ બધાએ ભૂતો બદ્રિકાશ્રમમાં મોકલી દીધા. પછી ત્યાંથી ગામ મત્સ્યાવ થઈને સિયાણી ગયા, ત્યાંથી બોટાદ થઈને ગઢડે પધાર્યા. આ રીતે ભગવાને 1,00,000 ભૂતોનો ઉદ્ધાર કર્યો, બદ્રિકાશ્રમમાં મોકલી દીધો. જાઓ ત્યાં જઈને તપ કરજો, નિર્વાસિક બનીને ફરીને તમને સત્સંગમાં જન્મ મળશે અને ભગવાનના ભગત થઈને અંતે મારા ધામમાં તમને મોકલી દઈશ. એ પ્રમાણે પેશવાએ મહારાજનું અપમાન કર્યું. વિચાર તો કરો કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન કેવા સમર્થ, છતાંય સહન કેટલું કરે છે એમ. નકર મહારાજ આમ આંખનો પલકારો કરે ને તો સુબાનું નામ નિશાન ન રહે. આવા સમર્થ શક્તિશાળી હોવા છતાં એક સામાન્ય પામર જેવો અપમાન કરે ને મહારાજ એક શબ્દ ન બોલે એમ. શું સહજાનંદ સ્વામીની ઉદારતા, સહનશીલતા, ક્ષમાની ભાવના, જતું કરવાની ભાવના. પછી અંગ્રેજ સરકારે પેશવાનું રાજ્ય લીધું. પેશવા ત્યાંથી ભાગી છૂટ્યા અને અંગ્રેજનું રાજ્ય થયું અમદાવાદમાં. લો દગા કિસી કા સગા નહીં, દગે બાંધો દાવો, રાજકુરી રાજ કરે, રીછે માયરો બાવો. લો એક રાજાનો ગુરુ હતો. ગુરુ તે રાજ્યમાં આવ્યા એટલે ગુરુ મહારાજ મારે ત્યાં એક દીકરી છે તો એને તમે જોશ જોઈ આપો ને કે એને મુહૂર્ત્યો કેવો મળશે. ત્યાં ગુરુએ દીકરી સામે નજર કરી, ત્યાં તો ગુરુનું મન બગડ્યું. તેને ખોટું કે જો તમારી દીકરીના સંબંધ થાય છે ને લગ્ન થશે ને તમારી સામે નજર પડશે ને તમારું મોત થાય છે. મારું મોત? તો મારે શું કરવું? તો કહે ને એક પેટી મગાવો અને એમાં દીકરીને પેક કરી અને આ નદી છે ને એની અંદર તણાથી મૂકી દો. ભગવાનની જેવી ઈચ્છા એને જે કરવું એ થશે. તે પણ આ બાવાની દાનત કેવી કે એને અગાઉ ઓલા શિષ્યોને સમાચાર, એને નદીના કિનારે મોટો મઠ હતો, આશ્રમ, અને એના શિષ્યોને કહી રાખેલું કે આ રીતે પેટી તણાતી આવે ને તો એ પેટી લઈને તમે એક રૂમમાં રાખી મૂકજો, અને હું જ્યાં સુધી ન આવું ત્યાં સુધી તમારે ખોલવાની નહીં. તે આ ગુરુ મારો આવી રીતે રાજાને ભરમાવી અને પછી કહે છે કે હું ઘણા સમયથી આ આશ્રમમાંથી નીકળ્યો છું, હવે મારે મારા આશ્રમમાં જવું પડશે. તે હવે બન્યું શું? એ ગુરુ મહારાજનો જ્યાં આશ્રમ હતો ને તે એના પહેલા એક શહેર, અને ત્યાં રાજા હવે માણસોની સિપાહીઓની સાથે ત્યાં નદીના કિનારે ફરવા માટે નીકળેલા. એને ઓલી પેટી જોઈ, તરત જ ઓલા માણસોને કીધું પેટી લાવો. તે પેટી ખોલી ને તો રાજકુંવરી, તેના કુંવરની હારે લગ્ન કરી દીધા. પણ પછી અમારો રાજો હોશિયાર ખરો ને, તો જ રાજા બન્યા હોય ને. તેને શું કર્યું ખબર છે?
પેટીમાંથી દીકરીને કાઢી અને એમાં એક રીસ પૂર દીધું. હવે પેટી પાસે તણાતી મૂકી દીધી. ઓલા ગુરુ મહારાજને એમ કે મારે એને લગ્ન કરવા. તે પછી ઓલા શિષ્ય ગુરુએ કીધું એટલે એ પ્રમાણે ઓલી પેટી તણાતી આવી તે શિષ્ય લઈને રૂમમાં મૂકી દીધી. અને ઓલું તો 2-3 દિવસનું ભીખું રહીશ. એમાં ગુરુ મહારાજ આવ્યા, શિષ્યોને કીધું કે જો હું ગમે એમ રાયડું પાડું તોય પણ તમારે ખબરદાર કોઈએ પણ રૂમ ખોલવાનો નથી હો. ભલે ગુરુ મહારાજ. અને ગુરુ મહારાજ અંદર ગયા, પગે લાગી પેટી ખોલી. ઓલો કાકો ખીજાને બેઠો. જેવી પેટી ખોલી અને ગુરુ મહારાજ ને લીધા બરાબર ના હો. તો ગુરુ મહારાજ કે બચાવો. એક ચેલો કે એ ખોલો. ગુરુ મહારાજ ને કઈક થઈ ગયું. નહીં, ગુરુ મહારાજ ની આજ્ઞા હો, દરવાજો નહીં ખોલવાનો. થોડીક વાર થયા તો ગુરુ રામ રમી ગયા. લો એટલા માટે પછી સાખી લખવામાં આવી, દગા કિસી કા સગા નહીં, દગા બાંધો દાવો, રાજકુંવરી રાજ્ય કરે, રીછે માયરો બાવો. એટલે જીવનમાં ભક્તજનો દગો નહીં કરવાનો. જેવું ઈચ્છો અવરનું એવું આપણું થાય. ન માનો તો કરકે દેખો. એક બ્રાહ્મણ હતા ને, બ્રાહ્મણ તે તેલ નાખવા માટે ગયેલા. તો હવે ગામમાં માગવા માટે જાય. ગામના પાદરમાં એક ધર્મશાળા ત્યાં રહે. હવે એ બ્રાહ્મણ જયારે ભિક્ષા માગવા માટે જાય ને ત્યારે આવું બોલે, જેવું ઈચ્છો અવરનું એવું આપણું થાય, ન માનો તો કરકે દેખો. હવે એક બ્રાહ્મણ બાઈ હતી ને, એને વિચાર કર્યો કે મારો હારો દરરોજ હવાર પડ્યું નથી કે આવ્યો નથી ને આમ બોલે કે દગા કિસી કા સગા નહીં માનો તો કરકે દેખો. મારે દગો કરવો છે, શું મારું બગાડે છે એ મારે જોવું છે. તો એ બ્રાહ્મણીને ઈર્ષા આવી એટલે એને શું કર્યું ખબર છે? સરસ મજાના લાડવા કર્યા, પણ એની અંદર ઝેર ભેળવી દીધું. ઓલો બ્રાહ્મણ માગવા માટે આવ્યો તો બોલ્યો, દગા કિસી કા સગા નહીં માનો તો કરકે દેખો. અને એ ઓલા સરસ મજાના મગફળીના ચોખા લાડવા કરેલા. તે બ્રાહ્મણને કહે છે કે બુદેવ, તમને ભૂખ લાગે ને તો ખાવા માટે ચોખા લાડવા બનાવ્યા છે, ત્યારે ભૂખ લાગે ત્યારે ખાઈજો. તો ઓલા બ્રાહ્મણને ખબર નહીં કે આને આવું કર્યું છે, એમ દગો કર્યો છે એમ. તે બ્રાહ્મણ તો ખડિયામ નાખીને એ ધર્મશાળામાં જતા રહ્યા. ભગવાનને કરવું. અને તે દિવસે એને પેટમાં કઈ ગડબડ થઈ ગઈ એટલે કઈ જમ્યા નહીં, એમને એમ હુઈ ગયા. બરોબર પહેલાના સમયમાં આગળ પેલો ગેટ હોય, ચોર લૂંટારાનો ભય બહુ એવા જમાનામાં, જેને કારણે સાંજના 7-8 વાગે ને પછી આગળનો ગેટ બંધ કરી દે, એટલે કોઈ માણસો આવ જાય ન કરી શકે. ત્યાં હવે દરવાજો બંધ થઈ ગયો. એમાં બરોબર અડધીક રાતનો સમય થયો ને, 11-12 વાગ્યાનો. ત્યાં કોઈક બાપ અને દીકરો ત્યાં ધર્મશાળામાં આવ્યા. તેમાં ઓલો દીકરો હતો એના બાપાને કહે છે કે બાપા મને ભૂખ બહુ લાગી છે, ઊંઘ નહીં આવે ખાધા વિના. એના બાપા કે પણ આપણી પાસે કાંઈ છે નહીં, અહીંયા શું અત્યારે મળે. ત્યાં ઓલો બ્રાહ્મણ ખુદ ગયો હતો ને, એ કહે છે કે આ ભિક્ષામાં લાડવા આવ્યા છે તો તમે જમી જાઓ ને, આમ તો પીડા જ છે, હવે ચોખ્ખા જ છે લાડવા એમ. તો પછી ઓલા લાડવા આપ્યા બાપ દીકરાને અને ખાધા. હુતા હવે જાગ્યા જ નહીં. તે એ તો ઓઢીને હુઈ ગયા હતા. એટલે ઓલા બ્રાહ્મણને એમ થયું કે મોડા આવ્યા છે એટલે કદાચ થાકી ગયા છે, એટલે મોડેથી ઉઠવાના છે, ભલે હુતા હોય. એટલે એને ભિક્ષાનો સમય થઈ ગયો એટલે તો તરત દરવાજો ખુલ્યો. એટલે ગામમાં ભિક્ષા માંગવા માટે ગયા. અને ત્યાં તો એ બ્રાહ્મણી બાઈ એને તો એમ કે એ તો હવે મરી જ ગયો છે બ્રાહ્મણ. ત્યાં તો ભિક્ષા માંગવા માટે આવ્યો. દગા કિસી કા સગા નહીં માનો તો કરકે દેખો. ઓલી બ્રાહ્મણ બાઈ ને ફાળ પડી.
એ કે છે મહારાજ મેં કાલ તમને લાડવા આપ્યા તો એ જમ્યા કે ન જમ્યા, શું થયું? તો કે તમે ભાગ્યશાળી બહુ હો. એ કે મને પેટમાં બરાબર નહોતું તો હું જમ્યો નહીં, તે રાથી મૂક્યા તે ભગવાનને કરું, તે રાતે અડધી રાતે બાપને દીકરો આવ્યા, દરવાજો બંધ થઈ ગયો, ગામમાં જવાય એવું નહોતું, તો એને બરોબર ભૂખ લાગી હતી ને તો તમારા લાડવા એને જમવામાં ઉપયોગી આવ્યા. આપ તો ભાગ્યશાળી ભાગ્યવાન છો. પણ હજી જાગ્યા નહોતા, કદાચ મોડા હુતા એટલે કદાચ થાકી ગયા એટલે જાગ્યા નહીં. તાઈને ભાડ પડી કે મારો પતિ ને મારો દીકરો બહાર ગયા છે. ત્યાં તો દોડતો દોડતી આવી ધર્મશાળામાં, અને આમ જ્યાં કપડું ઊંચું કરીને જોયું ને તો પોતાનો ધણીને પોતાનો દીકરો જ મરી ગયો હતો. એને ખ્યાલ આવ્યો કે મેં દગો કર્યો ને, ખરેખર દગો મને જ નડ્યો. લો બીજાનું બગાડવા જઈ તો ખરેખર મારું જ બગડ્યું. એટલે ભક્તજનો હંમેશા યાદ રાખવાનું, કોઈનું પણ બગાડશો તો પહેલા આપણું બગડવાનું છે. ખાડો ખોદે તે જ પડે. એટલે જો પેશવા સરકારે સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું બગાડવાની ઈચ્છા કરી તો ભગવાનનું શું બગડ્યું કયો? ભગવાને તો સારામાં સારું પહેલા નંબરનું મંદિર કાલુપુરનું અમદાવાદમાં કર્યું, પણ એનું કાયમને માટે સત્તા જતી રહી, નામ નિશાન ન રહ્યું. લો અંગ્રેજ સરકાર આવી ગઈ. એટલે દગો કોઈ દિવસ કોઈનું ખરાબ થાય એવું ભક્તજનો આપણે સંકલ્પ નહીં કરવાનો. ભલે ગમે તે માણસો આપણું બગાડતા હોય, ગમે તેવું અપમાન કરે, તિરસ્કાર કરે, પણ આપણે તો ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની અને સદબુદ્ધિ આપે, સારા વિચારો આપે, ભગવાન એનું સારું કરે. આપણા ઈષ્ટદેવ આટલું સહન કરતા હોય તો આપણે એના આશ્રિતો છીએ. ભક્તજનો હંમેશા સહન કરવું, કોઈએ ભૂલ કરી હોય તો એને ક્ષમા આપતા શીખવું. તમે કોઈકને ક્ષમા આપશો તો તમારી ભૂલ કોઈક માણસ ક્ષમા આપી શકશે. તમે જ કોઈને જતું નહીં કરવાની ભાવના નહીં રાખો તો તમારે જ્યારે વાંક આવશે ત્યારે તમારું જતું કોઈ નહીં કરે. એટલા માટે હંમેશને માટે સહન કરવાનું, અને કોઈએ ભૂલ કરી હોય તો તેને જતું કરવાનું. ભલા ભક્તજનો, આ રીતે આપણે દર શનિવારે સરસ મજાના સ્વામિનારાયણ ભગવાનના દિવ્ય ચરિત્રો શ્રવણ કરી રહ્યા છીએ. ભલા ભક્તજનો, એક દુઃખદ સમાચાર આવ્યા છે. વિવેકભાઈ કૌશિકભાઈ પટેલ નારદીપુરના, વિહોકોન આપણે રમેશભાઈ મારફતિયા રહે છે. એ રમેશભાઈના ભાણાનો આ દીકરો છે. વાલા ભક્તજનો, 10 તારીખે વિવેકભાઈ 31 વર્ષની ઉંમર હતી, કાર લઈને જતો તો એક્સિડન્ટ થયો અને વિવેક ભગવાનના ધામમાં જતો રહ્યો. 31 વર્ષ એટલે નવયુવાન દીકરો, અમેરિકામાં જ એક્સિડન્ટ થયું અને 31 વર્ષની ઉંમરનો વિવેક આ લોકને છોડી અને ભગવાનના ધામમાં સીધાવી ગયો. આપણે સમજી શકીએ છીએ કે 31 વર્ષની વિવેક છોકરો યુવાન જ્યારે ધામમાં ગયો ત્યારે એના પરિવાર ઉપર કેટલું મોટું દુઃખ આવી પડ્યું હશે, એની શું વેદના હશે એ આપણે કલ્પના જ કરવી રહી. ભગવાનને જે ગમ્યું, આજે બપોરે જ અગ્નિ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યો. આપણે સૌ કોઈ આજના દિવસે ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે હે મહારાજ, આ વિવેકના આત્માને સદાય આપની સમીપે રાખજો, વિશેષ મૂર્તિનું સુખ આપજો. એના પરિવાર ઉપર જે દુઃખ આવી પડ્યું છે એ મહારાજ એ દુઃખને સહન કરવાનું તમે એને ધીરજ આપજો. વિશેષ તો આપણે શું કહી શકીએ, પણ ભગવાનના ચરણોમાં ચોક્કસ પ્રાર્થના કરું કે હે મહારાજ, આ વિવેકને સદાયને માટે આપના સમીપે રાખજો. એના પરિવારમાં
કાયમને માટે શાંતિ અને અત્યારે બધાને ધીરજ આપજો કે જેને કારણે આ દુઃખ સહન કરવાનું પ્રેરણા મળે. તો વાલા ભક્તજનો, સૌ કોઈ તમે ઘરે બેઠા હો, ભાઈઓ બહેનો, દીકરા દીકરીઓ, જે કોઈ અવાજ આ સાંભળી રહ્યા હો, તે બધા જ અત્યારે ભગવાનની મૂર્તિને ધારી વિવેકવતી સૌ ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરજો. આપણે અત્યારે 10-15 મિનિટ સુધી સ્વામિનારાયણ મહામંત્રની ધૂન બોલીએ અને સારું ફળ વિવેકના આત્માને અર્પણ કરીશું. ભગવાન એને વિશેષ પોતાના સમીપનું અને મૂર્તિનું સુખ આપે એવી ઘનશ્યામ મહારાજ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ
સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ
સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ